ओडिशा पुंजीनिवेश ता सहित राज्यर कला संस्कृति ऐतिह्य सहित जगन्नाथ संस्कृति को सारा विश्व में पहुंचाइबा उद्देश्य भुवनेश्वर आयोजित होइछि 3 दिनिया प्रवासी भारतीय दिवस। आउ ए प्रवासी भारतीय दिवस रे आउ जड़े प्रवासी ओडिया होउछंती जे कि जगन्नाथ संस्कृति को अमेरिका पर्यंत पहुंचाई एवं दुईटी मंदिर मध्य ओडियांक सहित मिलिकी सेठी निर्माण करिसंती। कौन उद्देश्य नहीं कि से जगन्नाथ मंदिर आरंभ होता केमिति चली पुरी जगन्नाथ मंदिर जो रीतिनीति रही से रीतिनीति चली ना आउ केमिति चली इस्कन रो जो रथयात्रा को लेकिन अनेक समय विवाद देखा दिए किंतु यही जो मंदिर है से मंदिर रे पुरी जगन्नाथ मंदिर भली समस्त रीतिनीति होची ना आउ केमिति होची से संपर्क आलोचना करने मो सहित अच्छा प्रवासी ओडिया जी कि घर होची ब्रह्मपुर 1974 मसीह पाठ पढ़िया अमेरिका जाइथिले आ से दिन ठारू ओडिशा फेरुचंती जदियो किंतु ओडिशा हैकी ना ओडिया हैकी ना प्रवासी ओडिया है जाइछंती तांका सहित अधिक आलोचना करबा एई जो भुवनेश्वर आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस रे से निजको शामिल करछंती आ कोन आशा आकांक्षा नहीं कि आछंती से संपर्क आलोचना करबा। हरिपात्र बाबू ओडिशा को आपण स्वागत। आपण प्रवासी ओडिया ना ओडिया? प्रथम कथा समस्त को नमस्कार। मु हेली ओडिया आ मु हेली प्रवासी ओडिया दुईटा जाक। थैंक यू। आपण पाठ पढ़िया अमेरिका जाइथिले किंतु आ ओडिशा फेरले पाठ पढ़ले उच्च शिक्षा पाई गले किंतु ओडिशा फेरिया कथा ओडिशा रे इन्वेस्ट करिया कथा ओडिशा रे व्यवसाय करिया कथा। बहुत भल क्वेश्चन गोटे पचारे आपण देखंतु मु पाठ पढ़िया जाइतली फेरिकी आसवा मोर मनोवृत्ति पूरा थिला किंतु पाठ सरीगला परे मु भाबिली जे अमेरिकार गोटे ट्रेनिंग नबा एक्सपीरियंस नबा तापरे इंडिया भारत को फेरिबे किंतु 2 वर्ष ट्रेनिंग नेला परे तापरे सिचुएशन टिके चेंज हला। मोर फैमिली आसिले जॉइन कले तापरे काम धाम टिके भल लागिला मते सेठे बहुत शिक्षा पई सुविधा मिलिला आउ एमते हेकरी वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष काम चलिला चलला आउ एते वर्ष मु रही गलिनी किंतु मते एबे भलिया लागुची। थैंक यू। केबे नागरिकत्व ग्रहण कले अमेरिका नागरिक ये सिटीजनशिप टा मु ग्रहण कली 19 लेट 70 माने 1980 को प्राय मोर सिटीजनशिप नेली। तो एबे जो प्रवासी भारतीय दिवस में भुवनेश्वर आसिले ओडिशा सेवेकार ओडिशा वर्तमान ओडिशा भितर कोन तफात देखुछन? आज्ञा मु बहुत तफात देखुची। से समय रे देखंतु आमे सब जाउथलु अमेरिका जाउथलु बहुत आशा नहीं कि बहुत कथा शिखिया पाए बहुत कथा जानिया पाए किंतु वर्तमान मु जहाँ देखुची एरा रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाइए माने एठू जाउचंती लोक किंतु सेठू मध्य आसुचंती बैक होकर आसुचंती बिकॉज कौन पाई ना एठर इंडिया रो इकोनॉमी टा बहुत भल हो गलानी बहुत भल हो गलानी। सो लोक मानकर इच्छा होउची न गले भी चलिबो एटे काम करछंती मध्य सेथिपई बहुत इम्प्रूव होइची बहुत चेंज होइची एंड पॉजिटिव हिसाब रे। हरि बाबू सुनिया मिलूँ दलास सहर रे 2टी जगन्नाथ मंदिर निर्माण करा जायछि आपणक नेतृत्व रे अन्य ओडिया माने मध्य शामिल थिले जो जगन्नाथ मंदिर केबे केउठी निर्माण करथिले? बहुत भल कथा मत पचारले मोर हृदय कथाटा सेटा आउ जगन्नाथ कथा पढ़ले बहुत भल लगे। 2000 समय रे हमर एठू चंद्रशेखर बाबू जाइथिले आमे से मंदिर को से ट्रस्टी मान को बुझे सुझे कहूलु आमर सब कथा अच्छी किंतु जगन्नाथ नाहंती इठे आमे केमती करबा कौन करबा आपण टिके हमको हेल्प करंतु साहाय्य करंतु टेम्पल रो ट्रस्टी मान सहित कथबार्ता कलु किंतु चंद्रशेखर बाबू आसिक कहले देखंतु बोर्ड को बुझे कहले 3टा धाम अच्छी किंतु 4 धाम इठे नाही जगन्नाथ को आनी रखंतु से माने सेटा को भल रूपे बुझिले बोर्ड ट्रस्टी माने सब भल रूपे बुझिले
ବୁଝିକି ସେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଗା ଦେଖୁଛୁ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି କରିବା କ'ଣ କରିବା। ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁରା ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ, ମାନେ ପୁରୀରୁ ଡିଏଟି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆଣିଲୁ, ଆଣିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ। ସେଟା ହେଲା 2000 ବର୍ଷ। ସେ ସମୟରେ 2000 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଜପତିଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି କଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏବେ କୋଭିଡ ସମୟରେ 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଇ ପ୍ଲେନୋ ଟେକ୍ସାସରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହଉଛି କୋଭିଡ ସମୟଟା। ଆଉ ହେଲେ ଅଗେନ୍ ଗଜପତି ଆସିଥିଲେ, ଗଜପତିଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ହିଁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ମସିହାରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଏବେ 2020ରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ନେଇକି ସେଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ରାଇଟ୍, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଗଜପତିଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ସବୁ ହେଇଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ରାଇଟ୍, ଗଜପତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ 2020ରେ ଗଜପତି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟ ପାଇଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 11ରେ ହେଲା 2020। ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ନୂଆରେ ସେ କୋଭିଡଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମର ଗଜପତି କ'ଣ ଆମର ଡାଲାସକୁ ଆସିବାର ଥିଲା ଏବଂ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ଟେକ୍ସାସକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଥିଲା। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ ଥିଲା, ସବୁ ସେଇଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଲା ଡାଲାସରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ବସିଛନ୍ତି ଡାଏସରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୂଜା ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିବା ଉପରେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି କି? ନା ହଁ ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଠିକଠାକ ହେଇନି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ସିଟିରେ ଯେ କୋଭିଡ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଉଟସାଇଡ ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ ସିଏ ସବୁ ବନ୍ଦ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସଟଡାଉନ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଇଠୁ ଆଉ ସେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ଯିବା ବଦଳରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଫେରିକି ଇଣ୍ଡିଆ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡାଲାସରେ ସେଇଟା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆମର ଡାଲାସରେ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ସୁବିଧାରେ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ। ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେଠି ରୀତିନୀତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ରୀତିନୀତି ସେଇ ରୀତିନୀତି ସେଠି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 2020ରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଆମର ରଥଯାତ୍ରା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଯାହା ହେଉଛି ସେସବୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମର ପୁରୀରେ ଯେଉଁଦିନ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଦିନ ହିଁ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦିନ କରୁନାହୁଁ। ସେଇଟା ଆମେ ପୁରୀର ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ମାନିକି କରୁ। ଛପନ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଛପନ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ୟେସ୍। ଆଉ କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି କି ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ, ଆମେରିକାରେ ହେଉଛି। ଏଣ୍ଡ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଥରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିର କଥା ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ସୁବିଧା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଭର ଆମେରିକା। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କୋଉଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲେ? ଆମେରିକା କେବେ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛି, ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଛି ବର୍ଷେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲି ରାଉରକେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ସେଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏମଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଗଲି। ସେଇଠି 4th ସେମିଷ୍ଟରରେ ମୋତେ ଆଡମିସନ ମିଳିଲା ଆମେରିକାରେ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆମେରିକା ଗଲି 74। 1974 ମସିହାରୁ ଆମେରିକା ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆପଣ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ, ଯେମିତି ସୁରଟ ପଳେଇବା, ବମ୍ବେ ପଳେଇବା, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା, ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା, ଆସିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 1974 ମସିହାରୁ ଏଯାଏ ଆମେରିକାରେ ରହିକି କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା। ଏଣ୍ଡ
ମୁଁ जो आपण मानक संस्पर्शରେ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଇଏରେ ଆସୁଛି ସମ୍ପର୍କରେ ସେଇ ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏସବୁ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଶିଖୁଛି ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই যে প্রবাসী ভারতীয় দিবস ভুবনেশ্বরে হেলা এতে প্রবাসী আসিলে ওড়িশা লাভবান হব ভারত লাভবান হব ନିଶ୍ଚୟ 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 ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ନଲେଜଟା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ନଲେଜ ଥିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କନଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଏବେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର हरिपात्रଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ 1974 ମସିହାରୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେଇଠି ହିଁ ରୋଜଗାର କଲେ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ସେଠି କରିକି ଦୁଇଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇକି ସେଠି ଦୁଇଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପଙ୍କଜ ସାହୁଙ୍କ ସହ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି OTV